अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हर कोई ख़ुद को उम्मीदवार ना बनाए, TPC सदर महेश कुमार गौड़ का अहम बयान। रईतो भरोसा की रकम किसानों के खातों में, कंदी श्रीनिवास रेड्डी का फ्लेक्सियों पर दूध चढ़ाऊ जश्न। रईतो भरोसा पर तनकीद गलत, BRS के इल्ज़ामात बेबुनियाद, अड्डी भोजा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निर्मल में अगवा और डकैती केस हल, 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, निर्मल SP जानकी शर्मिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब ख़बरों की तफसील। TPC सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि हर कोई ख़ुद को उम्मीदवार करार देना मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाब का हतमी फ़ैसला पार्टी हाई कमान करेगी। इन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि अगर कोई दिलचस्पी रखता है तो बाकायदा नाम पेश करे ताकि उस पर गौर किया जा सके। उनका ये बयान साबिक़ MLA गोपीनाथ के इंतकाल के बाद खाली होने वाली जुबली हिल्स नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में आया है। इन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। జూబ్లీ విషయంలో కూడా అజరుద్దీన్ గారు ఏదో నేను మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని తప్పేం లేదు. గతంలో ఆయన పోటీ చేశాడు కాబట్టి మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు. కానీ అది అంతిమం కాదు. ఎవరికి వారు నేను పోటీ చేస్తానంటే అది ఫైనల్ కాదు. కాంగ్రెస్లో ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఎవరెవరైతే ఆశావాళ్ళు ఉంటారో వారంతా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. PEC కూర్చుంటుంది, కొంత వడపోత కార్యక్రమం ఉంటుంది. 3 పేర్లు 5 పేర్లు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీకి పంపుతాము. అక్కడ వడపోత తర్వాత CWC ఫైనల్గా అభ్యర్థి ప్రకటిస్తుంది. అప్పటి వరకు ఎవరెన్ని మాట్లాడుకున్నా ఎవరు ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకున్నా అది అధికారికం కాదు. रियासत वज़ीर पूनम प्रभाकर ने क़रत-आबाद के चिंतल बस्ती अर्बन हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा किया। इस दौरान इन्होंने डॉक्टरों और अमले की हाज़िरी का जायज़ा लिया और मैदान में काम करने वाले अमले की तफसीलात हासिल की। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि हुकूमत तालीम और सेहत को अव्वलिन तरजीह दे रही है और मरीज़ों को बेहतर सहूलियात फ़राहम करने के लिए मुअस्सिर इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने योमिया आने वाले मरीज़ों, हामिला ख़वातीन की तादाद समेत दीगर उमूर का भी जायज़ा लिया। बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो फैलेगा ही थोड़ा सा। प्रिवेंशन इज द बेस्ट गाइड एक्चुअली। लाइक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस भी करोगे आपके पास फिजियोथेरेपी नहीं है ना? आपको एरागड्डा से लिंक है उन्होंने सेंट्रल गया तो आपके साल में वो देखो सब लोग अगले बार कोर्ट पे आपको नहीं हो पा रहे, ऐसा करो आप नहीं डाल सकते क्योंकि अब हमका भी जरा। किसानों के बैंक खातों में रईतो भरोसा की रकम जमा होने पर आदिलाबाद के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमा कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपने हामियों के साथ कैंप ऑफिस में खुशी मनाई। इन्होंने राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फ्लैक्स बैनर्स पर दूध चढ़ाया, दूध से नहलाया। इन्होंने कहा कि किसानों की देरीना ख्वाहिश अब पूरी हो रही है और अगले 9 दिनों में मज़ीद 9,000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा हो जाएंगे।
తొమ్మిది రోజుల్లో 9,000 కోట్లు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా రైతు బంధు అమలు చేస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గతంలో 21,000 కోట్ల రూపాయలు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేసినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈ రోజు 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్లు. మా రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు కూడా ఈ 9 రోజులలో రావడం శుభ సూచకం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే రైతుల పార్టీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం పాటుపడే పార్టీ, అగ్రవర్ణాల పేదల కోసం కష్టపడేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈసారి ఈ 9 రోజులలో 9,000 కోట్లు రైతులందరి సెల్ ఫోన్లు టింగ్ 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 మని రైతు బంధు పడ్డ వెంటనే ఎస్ఎంఎస్లతోని మారుమోగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట మీద నిలబడేటువంటి పార్టీ. ఈ రోజు వరకు 5 ఎకరాల్లోపు ఉన్నటువంటి అందరు రైతులకు కూడా వేలాది కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు జమైంది. ఇలాంటి రైతు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 ఏళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండడం ఖాయం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ పథకాల్ని ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి ఊరూరున, వాడవారున, గ్రామ గ్రామాన ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ जय कांग्रेस। कांग्रेस रहनुमा और डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने कहा है कि రైతు भरोसा स्कीम पर बीआरएस रहनुमाओं की तनकीदें बिला जवाज़ है। इन्होंने साबिक वज़ीर जोगुर रहमान के बयान రైతు बंधु नहीं इलेक्शन बंधु पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सवाल किया कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए क्या किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस की स्कीम किसानों की हकीकी मदद है, ना कि इंतखाबात का हथियार। నిన్న రాష్ట్ర జిల్లా నాయకులు బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉంటే కేవలం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎన్నికల కొరకే రైతు భరోసా ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయబడుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. 18 మాసాల ప్రభుత్వం వచ్చి 18 మాసాల్లో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఆనాడు అక్టోబర్లో మీరు ఇవ్వండి రైతు భరోసా, రైతు పెట్టుబడి, మా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మీరు ఇచ్చేటివి కూడా అట్లనే అప్పగిస్తే వాటిని మేము ఇవ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. కానీ కేవలం ఎన్నికల కోసమే ఈరోజు రైతు భరోసా ఇస్తా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అప్పుడు వేశారు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఈరోజు 3.5 సంవత్సరాలు ఇంకా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయబోతా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీ కాలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేయడం జరిగింది. బేలా అంత పెద్ద హెడ్ క్వార్టర్ ఉన్నది ఒక పరి, మీరు గుణమి చేయి పెట్టుకొని రేపు మాట్లాడండి. ఒక్క ఇల్లు ఇవ్వని పాపానికి వేను. ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించిన ఇల్లు కూడా పంచని పాపానికి వేను. అందులో కూడా ఎన్ని చేతులు మారినాయో ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు, ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలుసు. మేము అవి చెప్పం, మాకు అది అవసరం లేదు. గతం ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కూడా రాబోయే కాలంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వస్తాయి అని చెప్పి, అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమం మొన్నటిదాకా 4 ఎకరాలకు రైతు భరోసా చేసి, అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా నిన్నటిదాకా 5 వేసి ఎన్ని 100 ఎకరాలున్నా వ్యవసాయం చేసిన వ్యక్తికి వేయాలన్న ఆలోచన, మీరు 5,000 వేస్తే 6,000తోనే వేయాలన్న ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉందని చెప్పి, పార్టీలకు అతీతంగా మేము ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నిరుపేదలకు ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నాం. ఆనాడు మీరు పేరు పెట్టి, ఊళ్ళో 2 ఉంటే వాళ్ళ మనుషులు ఉంటే వాళ్ళ మనుషులు పేరు పెట్టి వాళ్ళ నాయకులకు చెప్పి నాయకులతో వేసుకొని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉండే. కానీ ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఇండ్లలో ఒక నయా పైసా తీసుకోకుండా నిరుపేదలకు ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం పోతా ఉందని చెప్పి సందర్భం మనం ఇస్తా ఉన్నాను. రేపు మొన్నటి ఎలక్షన్లో మీకు 18,000 వచ్చినాయి, రేపు ఇంకా కిందికి పోతాయి మా పార్టీ మా యొక్క పార్టీ అని చెప్పి మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు చేసిన పాపాలలో రాష్ట్ర నాయకుడి నుంచి మీరు ఈ యొక్క 10 సంవత్సరాలు ఏం చేసిండ్రంటే, అక్కడున్న రాష్ట్ర నాయకుడికి, ఆ రాష్ట్ర నాయకుడి కుటుంబంకి కొన్ని ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. ఇక్కడున్న నాయకులకు
నాయకుల కుటుంబాలకు కొన్ని ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. 10 సంవత్సరాల్లో ప్రజలకు చేసింది మీరు ఏం లేరు కాబట్టి మీరు ప్రజలు మిమ్మల్ని పక్కకు పెట్టడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భం మనం ఇస్తా ఉన్నాం. రేపు రాబోయే కాలంలో 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఇక్కడ ఉంటాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలే ఏ గ్రామానికి పోయినా చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు ఈ అభివృద్ధిని ఓర్వలేక ఏదో మేము కామూసి ఉంటే మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో నడాంచలే, ఎంపీ ఎలక్షన్లో గుండు సున్నిచ్చిండ్రు. రేపు మేమేం నోరిప్పకుంటే రేపు మేము కౌన్సిలర్లు గెలం, మేము మండలాలు గెలం, మేము జడ్పీటీసీలు గెలం, మేము సర్పంచులు గెలం, సింగలోడు చైర్మన్లు గెలమని చెప్పి నోరు విప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కానీ మీ గుండె మీద చేతి పెట్టి ఒక పారి మీరు మాట్లాడుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ నాయకులకు కానీ అటు బీజేపీ నాయకులకు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. బీజేపీ నాయకులకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎంపీగా మిమ్మల్ని గెలిపించడం జరిగింది, శాసనసభ్యునిగా మీరున్నారు. కేంద్రం నుంచి ఒక సపరేట్ బడ్జెట్ తెచ్చి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల్ని ఆదుకోనని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పార్టీలకు అతీతంగా ఈ యొక్క వెనుకబడ్డ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం, కానీ విమర్శలు చేస్తే మేము రోజు కూడా మా విమర్శలు మీ ముందు ఉంటాయని చెప్పి, మీ వెంట ఉంటాయి, మీ వెంట పడతాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులకు హెచ్చరిస్తాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులు అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే అడుగేస్తావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత ఓ
అదరని బెదరని రక్తమది నడవదురాట నీతి న్యాయం నిండు గుణము కదరా తన బాట అదరని బిదరని రక్తమది నడవదురాట నీతి న్యాయం నిండు గుణము కదరా తన బాట। आदिलाबाद में गर्मा की तवील तातीलात के बाद स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं। आदिलाबाद के महल शांति नगर के रिहायशी शेख तबरेज़ के फर्जंद अरहम फैज़ क्लास UKG विजडम स्कूल में आज स्कूल के आगाज़ पर स्कूल में अपने वालिदैन के हमरा हाज़िरी दी, जहां स्कूल इंतज़ामिया ने तलबा का अनोखे अंदाज में इस्तकबाल किया। इसी की चंद झलकियाँ देखी जा सकती हैं। आदिलाबाद के अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में अरसे दराज से खिदमत अंजाम देने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ को RLC ने ज़ुबानी अहकामात पर तकरीबन 12 नॉन टीचिंग स्टाफ को बरतरफ कर दिया था। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन मेंबर मोहम्मद अतहरुल्लाह की मुदाखलत इस ज़िमन में RLC पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी बहाल करने की हिदायत दी थी। आज तमाम बरतरफ मुलाजिमीन को बहाल कर दिया गया है, जिस पर तमाम ही नॉन टीचिंग स्टाफ ने कमीशन मेंबर अतहरुल्लाह से इजहार तशक्कुर किया। कल मालूम हो जाना कि वर्ल्ड से निकाले थे वो लोग वापस आ गए। गवर्नमेंट से इतनी मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है। आप लोग कहाँ काम करते थे? कौन से हॉस्टल में? माइनॉरिटी नॉन टीचिंग स्टाफ। आपको क्या निकाल दिए थे लेटर पे या फिर ओरल निकाल दिए थे? फिर से आपको ज्वाइन कर लिया। आपको माइनॉरिटी कमीशन जो इससे पहले मीटिंग लिए उसके बाद में आपको ज्वाइन करे ना। आप लोग ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लिया आप लोग। आलमी योगा डे की मुनासिबत से CYP के शेड्यूल के मुताबिक चाशंबे के रोज़ अक़लियती इक़ामती स्कूल्स फॉर गर्ल्स 1 में एक रोज़ा सेहत कैम्प और योगा सेशन का कामयाब इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर तलबा को सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी फ़राहम की गई और मख़सूस तिब्बी मसाइल से 2-4 तलबा को मुफ्त अद्वियात भी फ़राहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर सादिया सबोही, मेडिकल ऑफिसर गुड़ी हतनूर, डॉक्टर J नर्मदा, मेडिकल ऑफिसर GAD तामसी, डॉक्टर P श्रीकांत GAD तलमड़गू, योगा इंस्ट्रक्टर्स CH संतोष राजैया के अलावा दीगर मौजूद थे। डॉक्टर्स ने तलबा की तिब्बी जांच की और उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मुफीद मशवरे दिए। निर्मल ज़िले में पेश आए अगवा और डकैती केस को पुलिस ने बर्क़ रफ्तारी से हल कर लिया है। निर्मल ज़िला SP जानकी शर्मिला ने बताया कि मामला पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ पंगल गांव में पेश आए वाक़े में 6 मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलजिमान पर हरीश कुमार राव को अगवा करने, कत्ल की कोशिश, धमकाने, नक़द रकम और सोना लूटने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। ఆ టైంలో ఈయన ప్రవర్తన నచ్చక ఒక 6 మంత్స్లోనే తీసేయడం జరిగింది. తీసేసిన తర్వాత ఇతను ఆయన మీద గ్రడ్జ్ పెట్టుకున్నాడు. గ్రడ్జ్ పెట్టుకొని ఇతను చేసే అన్ని కూడా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్. ఇతను వుడ్ స్మగ్లింగ్లో ఉన్నాడు. తర్వాత ఆ మహారాష్ట్రలో ఒక వెపన్ ఇల్లీగల్ వెపన్ ఆ కేసులో కూడా అరెస్ట్ అయ్యాడు.
ఇట్లా ఇతనికి క్రిమినల్ నేచర్ ఉంది, అయినా సరే ఆ కేసులో అరెస్ట్ అయినప్పుడల్లా ఈయనే నన్ను పట్టించాడు అనేసి ఒక రకమైన కక్ష పెట్టుకొని ఈయన ఎలాగైనా ఏదైనా చెయ్యాలి అనేసి. అలాగే ఈ మిగిలిన ఇతను హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నాడు ఒక 6 months నుంచి. సో హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మిగిలిన నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బాణాల ప్రిన్స్, తర్వాత తట్టూరి రవి, సురేష్, కోటేశ్వరరావు అనే ఈ మనుషులు వీళ్ళందరితోటి ఒక టీం లాగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించాలి, ఎలాగైనా ఇన్ని చంపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కిడ్నాప్కి పాల్పడడం జరిగింది. ఈ కేసులో మనము ఫస్ట్ వీళ్ళు ఒక కార్ హైర్ చేసుకున్నారు. హైర్ చేసుకొని స్విఫ్ట్ కార్లో ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆయన కిడ్నాప్ చేసినప్పుడు ఆయన కార్లోనే కూర్చోబెట్టి కొంతమంది వెనకాల కార్లో కూర్చున్నారు. సో 2 కార్లు కూడా ఇప్పుడు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అలాగే వాళ్ళు కొన్న కత్తి కానీ, చాకు, తర్వాత ఆయన కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాం. కొంచెం క్యాష్, తర్వాత ఒక చైన్ ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు. ఆ చైన్ కూడా ఇంటాక్ట్ రికవర్ అయింది. సో ఈ కేసుని నిర్మల్ పోలీసు వితిన్ 1 week చాలా చక్కగా డిటెక్ట్ చేసినందుకు ఈ కేసులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా, ఈ క్రైమ్ డిటెక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. कांग्रेस असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने हालिया दिनों में मुख्तलिफ गमज़दा ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए उनकी ढारस बंधाई और माली इमदाद फराहम की। बेला मंडल के सुंकास गाँव में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक होने वाले के घर पहुंचकर अहल खाना को 5,000 रुपये माली इमदाद दी। इसी तरह जन्नत मंडल के एक इलाके में वाक़ सुंगड़ी गाँव की नंदनी के अहल खाना से भी मुलाकात की और इमदाद फराहम की। इन्होंने सोंकास और पाटन गाँव में दिगर मुतासर अफराद से भी मुलाकात की। आदिलाबाद टाउन के तिरपल्ली कॉलोनी में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वदूद की हालिया वफ़ात पर उनके ख़ानदान से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया और माली मदद भी फराहम की। विंटर फर्स्ट ईयर जा रहे हैं। बसंत हाँ इधर पिల్లर अरे अत्तूर अक्कल ఏం बोल बोल चांगला बोल सांगलीला मराठी मीडियम हे तेलगे ఉంది వాళ్ళ అక్కడికే పోతున్నా ఏ సమరే सांगलीला నేను గురుకులం రాసిస్తా కలెక్టర్ సీట్ ఇది ఒకటి ఇల్లు పెడదాం ఐటీడీఏలో ఒక ఇల్లు రాస్తా లెటర్ తీసుకోండి నరేష్ లెటర్లు ఇచ్చాము कितना उम्र था 61 हो गया 61 बेला मंडल सोनकास गांव में बिजली गिर के पिडुगु गिर के खोवे सुनीता गुजर गए। उनका नुकसान जो है वो बहुत कोई भी वो नुकसान का मिटा नहीं पाते। उसका घर को दोनों छोटे बच्चों को बहुत उनका घर के लिए परिवार के लिए नुकसान है। हम अपना पूरा कंडोलेंसेस का आत्मा शांति में रहे बोल के हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनको सरकार के तरफ से कोई भी हम मदद कर सकते हैं तो उनका घर के लिए ITDA PO को मैं रिकमेंडेशन लेटर लिख के उसको घर ज़रूर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे और उसका बेटे को भी ST गुरुकुलम या IIIT में उनको सीट दिलवाने के लिए भी हम ज़रूर हमारा कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बेला मंडल के मुख्तलिफ गाँव का दौरा किया, आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल मालूम किए। इन्होंने बच्चों के साथ घुल मिल कर साइकिल पर सवारी की और एक किसान के खेत में उतरकर हल चलाकर खुद को रैतो बिड्डा किसान का बेटा करार दिया। इस मौके पर इन्होंने इनफरादी रिहायशी स्कीम इंद्रमा मकानात की तामीर का जायज़ा लिया और ज़ेर तामीर शेड्स का मुआयना किया। मरकज़ी बाज़ार में वाक़ एक कपड़े की दुकान पर उन्हें शाल उड़ाकर खैर मकदम किया गया। इन्होंने मकामी मछली फरोशों की गाड़ी पर सवार होकर आवाम से करीबी राब्ता पैदा किया और उनकी हौसला अफजाई भी की।
अच्छा बड़ा बना है। कितना बेटा बेटी 2 शासन पूरे नहीं चलता इधर पूरा पार्टी तो चिन्ह उन्नारा ना साइकिल चलो राइट अगर ऑफिस और मेहनत से पूरा इन क्या कर रहे बेटा पढ़ रहा क्या पढ़ रहा बहुत ही कहाँ से आप जयगांव से बहुत मेहनत कर रहे हैं इधर थोड़ा जगह है वहाँ तक बहुत स्पीड है आप भी पकड़ो टिपली का दोन बड़ा भाग लाना आप आया कितना इधर हो टीम है मामा दी वाह काका का इधर अच्छा बनाया बेसमेंट जबरदस्त अच्छा होगा लगा अच्छा अभी आपको किसी को घर मिला है आपको घर आप भी खुशी है क्योंकि किसी का भी घर बन रहा है ना इसका घर बन रहा है खुशी की बात है ना 10 साल के बाद घर बन रहा है सिस्टम जी हाँ सर बेला मंडल हेडक्वार्टर्स में सीआई साईनाथ ने मई ऑटो इज सेफ मुहिम के तहत ऑटोज़ पर स्टिकर्स चस्पा किए। इन्होंने बताया कि QR कोड ऑटोज़ पर रजिस्टर कर दिए गए हैं ताकि मुसाफिर गाड़ियों की तफसील हासिल कर सकें। इन्होंने कहा कि मई ऑटो इज सेफ प्रोग्राम जिला SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर मुनाकिद किया गया। आराम से पवन कल्याण सामान डाल के नहीं जमता लावू शकतो का? हाँ मेरे वेट कोच उसका जो जिसके नाम से वो ऑटो है उसका जमा करेगा। జిల్లా గౌరవనీయులు జిల్లా SP గారు అఖిల్ మహాజన్ IPS గారి సూచనల మేరకు ఈ మై ఆటో మై సేఫ్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా అన్ని ఆటోలు కూడా ఒక 1 మంత్ క్రితము మై ఆటో మై సేఫ్తో స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళంతా ఆటో యూనియన్ తరఫున ఒక 100 ఆటోల వరకు వేలాలో దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు స్టిక్కరింగ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ప్రయాణికుల భద్రత కూడా
భద్రతలో ప్రాధాన్యంగా ఈ స్టిక్కరింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఎవరు కూడా ప్రయాణికులు వాళ్ళకు క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ వాళ్ళు వెనక సీట్లో కూర్చుంటారు, డ్రైవర్ సీట్ వెనకాల ఈ స్టిక్కరింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ట్రేస్ మై లొకేషన్ అని పెడితే వాళ్ళు ఎక్కడికి గమ్యస్థానాన్ని చేరే వరకు కూడా వాళ్ళు సేఫ్గా ప్రయాణించేది పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్కు చేరవేస్తారు. అదేవిధంగా ఆటో డ్రైవర్లకు కూడా 1 lakh ఇన్సూరెన్స్ సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా ఆటో డ్రైవర్స్ దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే కూడా వాళ్ళకి ఇంకా టైం ఉంది. వాళ్ళు ఈ 350 రూపీస్తోని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ స్టిక్కరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद के मवाला में वाक़ मस्जिद सआद के ख़तीब डॉक्टर आदिल ने जुमा के मौके पर खुतबे जुमा में खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की मोहब्बत एक धोखा है और अल्लाह की मोहब्बत नफ़ा देने वाली चीज़ है। इन्होंने जुमा के मौके पर मज़ीद तफसीलात बताई। नसीब फरमाया और अल्लाह तबारक ताला ने इस जुमा का मखसूस दिन, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला का मौजूद मुनादी देता हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो देखते क्या है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब जुमा के वक्त अज़ान दी जाए, पुकारी जाए तो तुम वज़्कुरुल्लाह, क्या फरमाया अल्लाह तबारक, जिक्र करने की तरफ दौड़ो, आप अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। उसके बाद जिक्र करने के बाद इबादत करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद फंतशिरु फिल अर्ज़ि वब्तगु मिन फज़लिल्लाह। उसके बाद नमाज होने के बाद मस्जिद पकड़ के मत बैठो, बल्कि अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए निकल जाओ। अब बताओ कि अल्लाह का खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हर कोई खुद को उम्मीदवार ना बनाए, टीपीसी सदर महेश कुमार गौड़ का अहम बयान। रईतो भरोसा की रकम किसानों के खातों में, कंदी श्रीनिवास रेड्डी का फ्लेक्सियों पर दूध चढ़ाऊ जश्न। रईतो भरोसा पर तनकीद गलत, बीआरएस के इल्ज़ामात बेबुनियाद, अड्डी भोजा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निर्मल में अगवा और डकैती केस हल, 6 मुलजिमान गिरफ्तार, निर्मल एसपी जानकी शर्मिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।